तेरे सीने में दिल मेरा डोले कि पिंजरे में पोपट बोले। जो भी आता है ना वो हमको देखता है, अरे यार वो संजय भाई ऐसा बोलता है, वो पोपट भाई ऐसा बोलता है, हमें मत देखो यार, देखना है तो इनको देखो। અત્યારે જે પંખા આવી ગયા છે આપણા આશ્રમમાં, તો અત્યારે પંખા ફિટિંગ થઈ રહ્યા છે. કાલે મારા ગુરુની તિથિ આવે છે, બજરંગદાસ બાપાની 17 તારીખ. તો સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ફાઇનલી હું પહોંચી ગયો છું અત્યારે રાઇટ નાઉ આશ્રમે, અને આશ્રમની અંદર જે પણ કંઈ કામ થઈ રહ્યું છે અત્યારે રાઇટ નાઉ પ્લમ્બિંગ છે, વિન્ડોઝનું કામ છે, ઇલેક્ટ્રિકનું કામ છે, નાનું મોટું જે પણ કંઈ કામ છે બધી જ અપડેટ હું તમને આ વિડીયોઝના માધ્યમથી બતાવવાનો છું અને અમારા પ્રભુજી સાથે પણ મુલાકાત કરાવવાનો છું. ચાલો અંત સુધી જોજો આજનો વિડીયો, ઘણી બધી રીતે તમને ઇન્ફોર્મેટિવ બનવાનો છે. તો જોઈએ અંત સુધી, અને તમને જે પણ પાર્ટ સારો લાગે તો બિલકુલથી બતાવજો कमेंट કરીને. थैंक यू सो मच. हमारा मिश्रा भाई अभयराज मिश्रा जी. अभयराज मिश्रा और छोटा रावण है, उर्फ छोटा रावण करके इसी बात पे मैंने छोटा सा अपना एक गाना शेयर करता हूँ. मेरा गाना सुनो लोगों, और अपना भी आगे का लाइफ लाइन ऐसे ही सुनो कि कभी जीवन में हमको धोखा ना मिले. मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों यूँ मोहब्बत से मुझको ना देखा करो, यूँ मोहब्बत से मुझको ना देखा करो. क्या बात? जो फिसल जाए मैं वो दीवाना नहीं, जो बदल जाए मैं वो जमाना नहीं. क्या बात? वार जाएंगे तेरे ये खाली सभी, तेरे नजरों का मुझ पे न मारा करो. सुशांत सिंह राजपूत का गाना है. सुशांत सिंह राजपूत को मरने के लिए फांसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया दोस्तों. इसके लिए मैं लोगों से शेयर करता हूँ, लाइफ में ऐसी कोई काम ना करे कि पोपट भाई जैसे लोग किसी को घेरे और ऐसा आत्महत्या करना पड़े. आत्महत्या हमारे जीवन में बुजदिली कहलाता है. क्या बात है. कौन से पिक्चर का गाना है? ए दिल आशिकाना. दिल आशिकाना. क्या बात, बहुत मस्त सुंदर गाया. ફાઇનલી અમારા પ્રતિકભાઈ અત્યારે એમના બ્લોગનું એક ને એક નાનું મોટું કામ કરી રહ્યા છો. પ્રતિકભાઈ, તમારું શું કહેવું છે આજે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ એટલા દિવસથી તમે નીચે રાખો થોડુંક માઈક અહીંયા. કેમ નીચે રાખવા नीचे, જેવું हाँ, થાય? એટલે આટલું રાખવું હોય તો પણ मारे પણ અવાજ मिश्रा जी मेरे को सिखा रहा है भाई यार. ये गाना गाओ ना. कौन सा गाओ? तेरे लिए मेरे भाई जान भी है, अरे तेरे लिए मेरे भाई जान भी है, अरे तू ही मेरे जीने का समान है, अरे तू ही मेरे जीने का समान है, अरे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, अरे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है. क्या बात? अरे होता है. एक सवाल आएगा देवी और सज्जनों, कृपया करके इस सवाल पे ध्यान दीजिए कि अभयराज मिश्रा उर्फ कौन से नाम से जाने जाते हैं. नीचे ऑप्शन दिएंगे 4. पहला ऑप्शन है सिंघम, दूसरा ऑप्शन है रावड़ी राठौर, तीसरा ऑप्शन है छोटा रावण और चौथा ऑप्शन है सूर्यवंशम. तो दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए और 5 करोड़ रुपए के लिए पूरा सवाल है. तो पैसा कौन देगा? बोल बच्चन. बोल बच्चन देगा. कौन बोल बच्चन? मतलब अमिताभ बच्चन. हमानी सी अमिताभ बच्चन. सो पैसा भाई अमिताभ बच्चन साहब दे देंगे, ऐसा मिश्रा जी का कहना है. तो फटाफट से कमेंट कीजिए, आपका जो सही आंसर रहेगा उनसे हम 1 to 1 मिश्रा जी से बात करवाएंगे. फटाफट आप कमेंट कीजिए, है ना. और बाकी जो हम काम की जो है अपडेट देते तो फाइनली और भी देंगे, 5 करोड़ से ज्यादा भी दे देंगे. मेरे पास नहीं है भाई. अगर हमको आपका लाइफ लाइन से अच्छा दिखाई दिया, नहीं हमारे पोपट भाई की आगे की लाइफ लाइन अच्छी है, तो हम 5 करोड़ का 10 करोड़ भी दिला देंगे. मेरा बोल वचन देगा. और बात जो हम करते थे सोशल मीडिया आश्रम की, तो आश्रम का जो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरा हो चुका है. अभी जो कुछ भी काम बाकी है, जो फर्नीचर, विंडो, डोर, वो सब प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का छोटा मोटा जो है वो काम बाकी है, वो आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे. और उसका जो लोकार्पण का जो हम सोच रहे हो बहुत ही भव्य और आप लोगों का सपोर्ट से कुछ बहुत अच्छा करें और आने वाले दिनों में जितना बन सके उतने लोगों की सेवा करें. बाकी जो हमारा रेगुलर शेड्यूल है वो तो अपने आप चलता ही रहता है ना मिश्रा जी. बहुत
और मेरे सीने में दिल मेरा डोले कि पिंजरे में पोपट बोले और मेरी मैना तू जब जब बोले कि पिंजरे में पोपट बोले। क्या बात, जाओ, बहुत जाओ, बाकी का खूबसूरत, अपने बहुत दिखा दो। खूबसूरत। આજે અહીંયા 60થી પણ વધારે પ્રભુજી રહી રહ્યા છે, જેમની જમવાની વ્યવસ્થા, દવાની વ્યવસ્થા, રહેવાની વ્યવસ્થા, તમામ પ્રકારનું તમારા દરેક લોકોના સાથ અને સહકારથી થઈ રહ્યું છે. બસ એનાથી મોટી વિશેષ વાત છે નહીં, કેમ કે હજી તો 50-60 લોકો રહી રહ્યા છે. આવનારા એક વર્ષની અંદર 500થી વધારે લોકોની સંખ્યા માટેનું આવડું મોટું એમ્પાયર બન્યું છે. તો તમારા દરેક લોકોનો સહકાર છે, સપોર્ટ છે, ત્યારે જ આ એમ્પાયરની અંદર એટલા લોકોને એક નિવાસસ્થાન મળશે, રહેવાની જગ્યા મળશે, બધી જ પ્રકારની સુવિધા મળશે. બસ એનાથી મોટી વાત નથી. ચાલો બતાવો આગળ શું થાય છે. તો દોસ્તો, અત્યારે હાલમાં દરેક પ્રભુજીની જે વ્યવસ્થા છે, અત્યારે તડકો નીકળ્યો છે એટલા માટે બધા જ પ્રભુજીના જે બિસ્તર જે છે બધા બહાર કાઢ્યા છે. એમની જે પણ કાંઈ અંદર રૂમ ડેઈલી સાફ થતા હોય છે એટલા માટે હમણાં કલાકની અંદર જતા રહેશે. અમારા પવનભાઈ છે જે અત્યારે સાફ સફાઈની તમામ પ્રકારની જિમ્મેદારી નિભાવી રહ્યા છે. પવનભાઈ, શું કહેવું છે તમારે? બસ ઠામનું જાતે એકલો જોઉં છું, બધા મારા સ્ટાફ હોય. ક્યાં વાત હે, હા. બહુ અચ્છા કામ કર રહ્યો, બહુ સારું કામ કરો છો. ને કાલે મારા ગુરુની તિથિ આવે છે, બજરંગદાસ બાપાની 17 તારીખ કાલે જી, આપણે બધા લોકોએ ઉજવવાની છે. મારી ઉજવવાની તિથિ. છે. વાહ, એક ચોકલેટ થેલી લાવી આપજો. एक चॉकलेट नहीं थैली, काई वांदो नहीं। ये अभी क्या चल रहा है, अभी पूरे हिंदी और गुजराती थोड़ा मिक्स रहता है क्योंकि आदत लग गई है हिंदी बोलने की, क्योंकि हर वक्त हमारे जो ऑफिशियल वीडियोस जो आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, वहाँ पे ऑलमोस्ट हम हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पूरे हिंदुस्तानी पर जितने भी भाषा को लोग समझ सकते हैं देश विदेश से भी, तो लोगों की हमारी बातों को समझे और बस यही मोटिव है कि भाई लोग एक दूसरे लोगों की मदद करें। तो इस ब्लॉग के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि हिंदी गुजराती थोड़ा मिक्स है, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों का प्यार ही इतना है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हिंदी गुजराती साथ में बोलें। दोस्तों, अभी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक नाली डाली है, ये जो गटर की लाइन है, ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो गटर की लाइन यहाँ से नीचे उतरी है, तो ये पूरा यहाँ से अंडरग्राउंड ड्रेनेज किया है। तो अभी यहाँ पे विंडो का जो कारीगरी है आप देखिए, यहाँ पे मस्त ग्रिल के साथ पूरी विंडो लग गई है। ये पूरा सेक्शन आप देख सकते हो, बहुत ही मजबूती का सेक्शन लगाया है। अच्छे रूप से पूरी विंडो पहले माल में लग चुकी है। કેટલો ટાઈમ લાગશે ભાઈ? અત્યારે શું કામ ચાલે છે? લાઇટ લગાવો છો? પેલા બોક્સ આવી ગયા? ચાલો, કાંઈ વાંધો નહીં. और આ બાજુ અત્યારે પુટ્ટીનું કામ પણ ચાલુ છે, તમે જોઈ सकता હશો. वाइट पुट्टी અત્યારે લાગી રહી છે. ये वाइट पुट्टी अभी लग रही है, जो ये पूरा गेस्ट रूम है, जितने भी मेहमान आश्रम में आएंगे। तो दोस्तों, आ जे जग्या जे छे તમે જોઈ રહ્યા છો, 6 રૂમો બનાવ્યા છે અમે લોકોએ. એ તમામ 6 રૂમ તમારા લોકો માટે છે. તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ આશ્રમે આવો છો, તમારે રહેવા માટેની સગવડતાની જરૂર છે, તો તમે આ ડેફિનેટલી રહી શકો છો. એટલા માટે એક સરસ મજાના 6 રૂમો બનાવ્યા છે. તમે 6 રૂમની જે વ્યવસ્થા છે એમાં પહેલો રૂમ છે, ટોયલેટ બાથરૂમ પણ છે, તમે જોઈ શકો છો. મસ્ત અત્યારે જે પ્લમ્બિંગનું કામ ચાલુ છે. તો આ રીતનો આપણો गेस्ट रूम બનશે મહેમાનો માટે, આપણે બનાવ્યા છે. और दोस्तों, ये जितने भी रूम है ये आप सभी लोगों के लिए है. मैं गुजराती भी बता देता हूँ, हिंदी में भी बता देता हूँ कि ये सभी लोगों, आप जितने भी लोग देख रहे हो, आप सभी लोगों के लिए भी हमने व्यवस्था यहाँ पे रखी है कि आप कभी भी आ सकते हो. सोशल मीडिया आश्रम में आप रहना चाहते हो तो आपकी भी व्यवस्था है सोशल मीडिया आश्रम में रहने के लिए. तो पूरा 6 रूम आप सभी लोगों के लिए है. तो आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब सुविधा कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पे रह सकते हो और अपना टाइम व्यतीत यहाँ पे कर सकते हो. पूरा दरवाज़ा डोर बहुत मस्त रूप से लोगों के साथ, ये लोगो जो लगाया है दोस्तों इंक्लूडिंग है, अंदर लेमिनेटेड है, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके कारण ये पूरा लेमिनेटेड है, इसको कुछ नहीं होगा. आप देख सकते हो दोस्तों. આ જે લેમિનેટેડ દરવાજા જે છે લોગોની સાથે, એ બહુ અલગ પ્રકારનું આપણે બનાવ્યું છે મટીરિયલ, જેને આપણે લાઈફ ટાઈમ સુધી તો ન કહી શકીએ, લોંગ ટાઈમ સુધી એમને કશું કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના દરવાજા પણ ફિટ થઈ ગયા છે સરસ રીતે. અને અહીંયા અત્યારે આગળિયાને બધી વસ્તુ લાગવાની છે. અને આ રીતના આપણા ગેસ્ટ રૂમ છે. તમારા દરેક લોકો માટેની આ વ્યવસ્થા છે.
અત્યારે જે પંખા આવી ગયા છે આપણા આશ્રમમાં, તો અત્યારે પંખા ફિટિંગ થઈ રહ્યા છે. અમારા ભાઈ મસ્ત રીતે પંખા લગાવવાની મહેનત અત્યારે કરી રહ્યા છે. તો આ પંખા પણ જે ભાઈ આપ્યા છે એમનો વિડીયો પણ આપણે મૂક્યો હતો આપણા ઓફિશિયલ પેજ ઉપર. તમે ના જોયો તો એકવાર જોઈ લેજો. આપણા અમદાવાદના એક સપોર્ટર છે જેમને આજે આ દરેક પંખા સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં એને સહયોગ આપ્યો છે. પંખા બહુ મોટી વાત છે. આશ્રમની અંદર 250થી પણ વધારે પંખાઓ લાગવાના છે, જેમાંથી અડધા પંખા લાગી ગયા છે અને 250 પંખાનું એસ્ટિમેટ ઓલમોસ્ટ 3 લાખથી પણ વધારે છે. 3 લાખ જેટલું એસ્ટિમેટ આવે છે કે જે આપણા સિંગલ ડોનર છે જેમને આ પંખા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણને આપ્યું છે. બહુ મોટી વાત છે દોસ્તો. અને અત્યારે સરસ રીતે અમારું આ ભાઈનું અત્યારે લાઈફ ફિટિંગનું કામ થઈ રહ્યું છે. આ એસેસરીઝ ફિટ કરો છો તમે? 5-6 દિવસમાં થઈ જશે? એટલે કેલેન્ડરના 5-6 દિવસ કે તમારા? કેલેન્ડરના જ છે ને? કાંઈ વાંધો નહીં. પણ મટીરિયલ બરાબર છે? આ ઇલેક્ટ્રિકનો જે તમને સામાન દેખાઈ રહ્યો છે એમાં એસેસરી જે પણ કાંઈ છે, સ્વિચ બોર્ડ છે, અંદરનું જે પણ કાંઈ એસેસરીઝ છે એ પણ આપણે એક અમદાવાદના સપોર્ટર છે અને ખાસ એમનું નામ આપણને એનાઉન્સ કરવાની ના પાડી છે. પણ ઇલેક્ટ્રો કંપની તરફથી આજે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીંયા આશ્રમ સુધી પહોંચી ગઈ છે. બહુ મોટી વાત છે દોસ્તો. આવી રીતે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની જિમ્મેદારી સમજીને, આપણું જ આશ્રમ સમજીને બધા લોકોએ પોતાની જવાબદારી લઈ લીધી છે હાથમાં. અને આવનારા ટાઈમની અંદર મને પૂરો ભરોસો છે કે લોકોનો એટલો બધો સાથ અને સહકાર છે કે આશ્રમમાં ક્યારેય કાંઈ પણ પ્રકારની કમી નહીં આવે. અને આવનારા ટાઈમની અંદર બીજા પણ નાના મોટા કામ છે. બીજું કામની વાત કરું, અત્યારે તમે જ્યાં ખાલી જગ્યા જોઈ રહ્યા છો ફરતીકોર, અને 3 હું ત્યાં 3જા માળે છું. ઉપર નીચેથી લઈને ઉપર સુધી આ જેટલા પણ તમને બ્લોકેજ દેખાય છે 10x15ના, એ અંદર જાળી લગાડવાની છે. કેમ કે માનો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના ન થાય એટલા માટે આ દરેક જગ્યાએ જાળી લાગવાની છે એસએસની. અને એ એસએસની જાળી માટે પણ આપણે એમનું તમામ પ્રકારનું એસ્ટિમેટ કાઢી લીધું છે. જે ઓલમોસ્ટ 4 લાખ સમથિંગ આખા બિલ્ડિંગની અંદર એનું એસ્ટિમેટ આવ્યું છે. તો આપણા દરેક લોકોનો સાથ અને સહકાર છે ત્યારે જ આ એસ્ટિમેટ આપણે પૂરું કરીશું. અને આવનારા 1 મહિનાની અંદર આપણે જાળીનું કામ ચાલુ કરવાના છીએ. જે અત્યારે મેં તમને બતાવ્યું તે પ્રમાણે આખા બિલ્ડિંગની અંદર આ જે પણ કંઈ ફરતીકોર જગ્યા છે, પેલી બાજુ જગ્યા છે, એ બધી જ પેક થઈ જવાની છે, જેના થકી કોઈ દુર્ઘટના ન થાય અને આવનારા ટાઈમની અંદર આપણે બહુ સારી રીતે એને મેન્ટેન કરી શકીએ. અને એમનું જે પણ કાંઈ એસ્ટિમેટ છે 4થી 4.5 લાખ રૂપિયા છે. અને દરેક લોકોનો સાથ અને સહકાર છે ત્યારે જ આપણે આ એસ્ટિમેટ પૂરું કરીશું. બસ સપોર્ટ આપતા રહીજો. 2 hours later. પરેશભાઈ તમારે શું થાય છે? અમારે કઝિન ભાઈ થાય. કઝિન બ્રધર છે, બરોબર. તમે બધા દીવમાં રહ્યો છો ને? બરોબર. દીવથી 2 કિલોમીટર દૂર ફુદમ ગંગેશ્વર મહાદેવ ટેમ્પલ ને ગામમાં. બરોબર. દોસ્તો અત્યારે વાગી ગયા છે બપોરના 2 જ વાગી ગયા છે. અને આજે મહેમાન આવ્યા છે સ્પેશિયલ દીવથી. જો કે આમ તો અવારનવાર ભાવનગર અવતાર જતા હોય એટલા માટે આવતા રહેતા હોય છે, પણ આજે દીવથી સ્પેશિયલ ખાસ મહેમાન આપણા બન્યા છે ને આજે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં પોતાનો સહકાર પણ આપી રહ્યા છે. અને હર વખત એમનો સાથ અને સહકાર મળતો રહ્યો છે. ચાલો આપણે એમની પાસેથી જ જાણીએ. બેન આવી જાઓ ને. હા, તમારો આ સહકાર કેવી રીતે, તમને ક્યાંથી પ્રેરણા મળે છે બેન? તમારા વિડીયો જોઈને. બિલકુલ રેગ્યુલર જોવો છો અમારા વિડીયોઝ? રેગ્યુલર. બિલકુલ. અને આજે તમે જે આ ડોનેશન આપ્યું છે, આજે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં જે અત્યારે વિન્ડોઝનું કામ અમારું ચાલુ છે, તો જેમાં અમને ફૂલની તો ફૂલની પાખડી રૂપે અમને ઉપયોગી બનશે તમારો ડોનેશન. શું નામ છે? મંજુલાબેન ચુનીલાલ. મંજુલાબેન ચુનીલાલ. એ ક્યાં હાલમાં રહી રહ્યા છે? લંડન. લંડન. હા. અચ્છા, એટલે ડાયરેક્ટ લંડનથી મતલબ તમારી દ્વારા તમને મોકલાવ્યું છે? અમે આગળ આવ્યા હતા, અમે અમારા તરફથી અમે આપી ગયા હતા. ના, બહુ સારી વાત છે. અને થેન્ક યુ સો મચ મંજુલાબેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આજે તમે એટલા દૂર છો અમારીથી, પણ આજે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં તમારો પ્રેમ સહકાર અમને મળતો રહ્યો છે. બસ આવી જ રીતે આપતા રહ્યો. ચાલો દોસ્તો, કાંઈ વાંધો નહીં. અત્યારે 2 વાગી ગયા છે બપોરના, અને મસ્ત રીતે બધા ભગવાન પણ આરામ કરી રહ્યા છે. અને મહેમાનને પણ આપણે વિઝિટ કરાવીશું આશ્રમની, કઈ રીતનું કામ થઈ રહ્યું છે. અને આજે એમના પૂરા પરિવાર તરફથી મંજુલાબેનના સાથ અને સહકારથી સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં વિન્ડોઝના કામ માટે સહકાર આપી રહ્યા છે. એ બહુ મોટી વાત છે. ચાલો કન્ટિન્યુ જોવો, હજી તો सांझ पाड़वानी है, તમને આગળ बताइए। तो दोस्तों अभी 5:30 बज चुके हैं और अभी हमारे सभी प्रभु जी का छोटा मोटा जो काम रहता है वो आश्रम में हर एक प्रकार का काम अभी मैनेजमेंट हो रहा है। हमारे गेला दादा बहुत ही अच्छे रूप से सभी प्रभु जी को बहुत ही शिद्दत से काम करवा रहे हैं। गेला दादा बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है अभी। हाँ तो बोलो क्या क्या काम चल रहा है अभी? ऐसे मट्टी पड़ रहा है जी। वो पूरा खड्डा है, देखो अभी खड्डा है, वो पत्थर है, वो पाना में डिगड़ गया। गेहूँ पोदला करते हैं, गाऊ गेहूं पोदला कर देती है। हाँ। और क्या कर देते हैं? बस दूध नहीं देती है। अच्छा,
दोस्तों सभी प्रभु जी यहाँ पे आते हैं, उनको कुछ ना कुछ काम में उनका दिमाग व्यस्त रहेगा तो क्या होगा कि भाई उनको भी दिमाग में जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो काम करेंगे तो उसके वो कुछ अच्छा लगेगा, उनको एक जगह पे स्थिर हम रखेंगे तो क्या होगा कि वो फिर और ज़्यादा बीमारी में लग जाएंगे। दोस्तों આશ્રમની સૌથી મોટી વિશેષતા જે છે કે અહીંયા અમારે કોઈ વ્યક્તિએ પર્સનલી કોઈ વસ્તુનું ધ્યાન નથી રાખવું પડતું, કેમ કે દરેક વ્યક્તિ પોતાની ફરજ સમજીને સંજયભાઈ મેનેજમેન્ટ કરે છે। અમારા ગેલા દાદા સભી બધા જ પ્રભુજી માટે આવી રીતે કામનું ધ્યાન રાખે છે। બધા જ લોકો રસોઈ બનાવવાળા વ્યક્તિ પણ કોઈ ના કોઈ રીતે પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે। દરેક વ્યક્તિ એક ટીમ સમજી અને ટીમ વર્કથી આ કામ થઈ રહ્યું છે। આવો તો ક્યારેક તમને પણ જોવા મળશે। अरे संजय भाई का नाम लिया और संजय भाई हाजिर हो गए। संजय भाई आपका स्वागत है हमारे छोटे से व्लॉग के अंदर। क्या कहना कि ये जितना भी जो भी कुछ ये कार्यक्रम चल रहा है ना, ये जितना भी मतलब सिस्टम चल रहा है ना, ये सब क्या है, जो पब्लिक हमको सुनती है, जो हमको सपोर्ट करती है ना, ये सब उनके वजह से चलता है। ठीक है ना, कि अगर वो लोग नहीं होते ना तो आप होते, ना मैं होता, ना ये बिल्डिंग होती, ना ये प्रभु जी होते। वही लोग फ़ोन करते हैं कि भाई प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जाते हो, जाके उनको लेकर के आते हो। वही लोग हम लोग को डोनेशन देते हैं। इस बिल्डिंग में जितना भी लगा है ना, एक सुई से लेकर के ना ये पूरी इमारत जितनी भी बनाई गई है ना, ये सब क्या है कि भाई डोनेशन में आया हुआ है। इसमें कुछ भी हम लोग का नहीं लगाया। हम लोगों ने खाली अपना दिमाग लगाया है, अपना शरीर लगाया है, कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो सब पब्लिक का है, पब्लिक के दम पे ये सब कुछ चल रहा है। अगर पब्लिक हमारा जैसे मतलब वो हमारा एक हिस्सा है, अगर वो हमसे अलग हो जाएंगे ना तो हम लोग सब लोग वो हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे हम लोग। चलो एक बात मान लिया कि भाई आप लोग को मैं बुरा लग गया या आप बुरे लग गए, है ना, लेकिन हमारी बुराइयों को नहीं पकड़ना, क्योंकि आप लोगों ने जब घर में बैठ के फैसला किया है ना ये प्रभु जी की सेवा करने के लिए, हम लोग तो बुरा कर देंगे, आप और मैं हो गए, हम लोग तो बुरा करके चले जाएंगे, लेकिन हमको पीछे से ये प्रभु जी जो हम लेके आके बैठा दिया आप लोग के दम पे, इनका क्या होगा, इनके लिए सोचना पड़ेगा। आप लोग जो भी आता है ना वो हमको देखता है, अरे यार वो संजय भाई ऐसा बोलता है, वो पोपट भाई ऐसा बोलता है, हमें मत देखो यार, देखना है तो इनको देखो। इन लोग को लाया है तो आप लोग के दम पे लाया है ना। 1 hour later. दोस्तों अभी शाम रात के भोजन की जो व्यवस्था है, आज हमारे सपोर्टर तैयार भोजन सभी प्रभु जी के लिए लेके आ चुके हैं। અને આજના सोशल मीडिया आश्रम में જેટલા પણ પ્રભુજી રહી રહ્યા છે, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं प्रभुजी, उनकी रात की भोजन की जो व्यवस्था है, आज हमारे एक सपोर्टर है जो स्पेशल आज से थोड़े दिन पहले उसने लिखवाया था कि आज की तारीख का भोजन हमारी पूरे परिवार की तरफ से रहेगा। वो पूरी टीम आ चुकी है। ક્યાંથી આવો છો મોટા ભાઈ? ભાવનગરથી સ્પેશિયલ જમાડવા માટે આવ્યા છો। કોઈ આજે કોઈ પ્રસંગ છે કે કોઈ તિથિ કાંઈ? અમારા સ્નેહીજન છે એમની તિથિ છે આજે। અચ્છા એવું છે। ના ના બહુ સારી વાત છે કે એટલા દૂરથી તમે બધાને ભાવથી જમાડવા માટે આવ્યા છો। અને શું નામ છે એમનું? હિનાબા સુખદેવસિંહ ગોહિલ। હિનાબા સુખદેવસિંહ ગોહિલ। હિનાબા સુખદેવસિંહ ગોહિલ। કંઈ વાંધો નહીં, ભગવાન એમના પરમાત્માને શાંતિ આપે। અને આજે એમના નિમિત્તે તમે જેટલો સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ કર્યો છે, ખૂબ આનંદની વાત છે। થેન્ક યુ સો મચ, એટલો ટાઈમ લઈને તમે આવ્યા છો। તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમારો સામાન બધો જ કમ્પ્લીટ છે કે બનાવવાનું છે? બધું કમ્પ્લીટ। કંઈ ભાઈ અમારે તો એક જ દિવસ માટેનું હતું, પણ તમે તો ઘણી અમારી કરતાં વધારે સેવા તમે કરો છો કે ભાઈ। અમે કશું નથી કરતા, તમારા લોકોનો સાથ અને સહયોગ છે ત્યારે અમે બધું કરી શકીએ છીએ। અને આજે તમારો સહપરિવાર સાથે આવ્યા છો, બહુ મોટી વાત છે। કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે સાથે છીએ અને ભાવથી બધાને જમાડીશું। થેન્ક યુ, પધારો। અચ્છા એવું છે, કાંઈ નહીં, ખૂબ આનંદ થયો, તમે બધા પધારી અહીં સુધી, ખૂબ આનંદ આવ્યો। થેન્ક યુ। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, आज सोशल मीडिया आश्रम बस इसीलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ के जुड़ता है, लोगों का प्यार सपोर्ट और सभी प्रभु जी को कुछ ना कुछ तरीके से अच्छा भोजन मिले, बस यही लोगों की सबसे बड़ी भावना है। बस आते रहना ऐसे ही, और आप भी आइए सोशल मीडिया आश्रम में, और आपकी भी काफ़ी सारे साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया कि जिस तरीके के यहाँ पे काम चालू है, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना और ऐसे ही इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो